तुझको करे सम्मान। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता, सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। तुझको करे सम्मान। तुझको करे बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम उते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम ते रूह पाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। मसीही प्यारे भैणों ते भराओ, आज दे पहले पाठ विच असीं वचन सुनांगे यूसुफ दे बारे। किस तरह यूसुफ अपने ही भरावां दी नफरत अते ईर्खा दा शिकार हुंदा है। आओ असीं अज दा दिन जो शुरू करन जा रहे हाँ, अपने आप वल वेखिए, अपनी अंतरात्मा की जांच करिए कि असीं किस तों नफरत कर रहे हाँ। अपने ही भैणां भरावां नूं उसकी वजह की है कि ईर्खा है इसकी वजह। जेकर असी अपने ही भैणां भरावां नूं नफरत करते हाँ ईर्खा की वजह कारण जां किसी होर कारण, तां फिर असी कदी भी एक परिवार विच आपसी प्यार विच बझ के नहीं रह सकते। तो जेकर असी इस तरह नहीं रह सकते तां असी स्वर्गी संगत विच भी शामिल नहीं हो सकते। आओ प्यारिओ, असी खास तौर पर खुदा बाप कोलों प्रार्थना करिए अते खुदा अगे अपने सारे गुनाह गलतियां रखते हुए माफ़ी मंगिए, खास करके साडे जो गुनाह हैं ईर्खा अते नफरत दे। आओ असी अपने गुनाहों नूं मानते हुए पछतावा करिए अते रल के आखिए, मैं इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे अगे ऐ प्रभु ते भैणों कि मैं सोचण नाल, बोलण नाल, करन नाल अते अनगहली नाल बहुत गुनाह कीते। अपने दोष दे नाल, अपने ही दोष दे नाल, अपने बहुत बड़े दोष नाल। इसलिए मैं तन सदा कुआरी मरियम सारियां फरिश्तियां अते संतां अते तुहाडे अगे ऐ प्रभु ते भैणों मैं बेनती करदा हाँ कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरे कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे अते साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सदैवी जीवन तक पहुँचावे। आमीन। ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए। ऐ पूरी कुदरत वाले खुदा, रोज़ियां दे कुफारे दे नेक कम्मां राहीं तो सानू शुद्ध कर अते अगे मिलण वालियां पाक चीज़ां नूं
ਦਿਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ। ਉਤਪਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਬਾਬ 3 ਤੋਂ 4, 12 ਤੋਂ 13, 17 ਤੋਂ 28 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਇਸਰਾਈਲ ਅਰਥਾਤ ਯਾਕੂਬ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਕਮ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਕਮ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਦੋਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਬੇਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜਤਾ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਇਸਮਾਈਲੀਆ ਦੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਗਿਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਊਠਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਗੰਦਰਸ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਹੈ। ਸਭ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਦਿਆਨੀ
ਵਪਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸਮਾਇਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਮਾਇਲੀਆ ਅੱਗੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 20 ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸਮਾਇਲੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। खुश न होवण मेरे वैरी मेरे ते, 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 ओ न फुल्लण वेख मैं हां डिग पिया, ओ न फुल्लण वेख मैं हां डिग पिया, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। अंजीले मसीहा हम दुनिया को सुना देंगे, क्या राज मोहब्बत है हम सबको बता देंगे, अंजीले मसीहा हम दुनिया को सुना देंगे, क्या राज मोहब्बत है हम सबको बता देंगे, अंजीले मसीहा हम। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਸ ਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ 33 ਤੋਂ 43 ਅਤੇ 45 ਤੋਂ 46 ਆਇਤ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾੜ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਕੋਹਲੂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫਸਲ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ਪਰ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਘੱਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ, ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਥਿਆ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਹੋ ਦੂਜੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਜੋ ਪੱਥਰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੋਣੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਮਸੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਮਸੀਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਾਪ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਈਰਖਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੱਥਰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕੋਣੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਤੋ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ
ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਫਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਫਲ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਇਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਕਾਰਨ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੜਾਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਫਸਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਮੀਨ। शाफी नजरा तेनू चढ़ावा मैं, गीत तेरे नाम दे शाफी लोकां नू सुनावा मैं, गीत तेरे नाम दे शाफी लोकां नू सुनावा मैं। तेरे विच दरबार में आया, दिल नजराना नाल आया। तेरे विच दरबार में आया, दिल नजराना नाल आया। मेरे ते करे साया दुखा तो छुट जावा मैं, ते करे रहम दसाया दुखा तो छुट जावा मैं। यीशु सूली वाले शाफी नजरा तेनू चढ़ावा मैं, नजरा तेनू चढ़ावा मैं, नजरा तेनू चढ़ावा मैं। ਪ੍ਰਭੂ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਖੁਦਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈਏ। ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਦੇ ਗਨੈਲੋ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ,
ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਸਨ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਮੀਂਹ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਆ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰੀਅਮ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਐ ਸੰਤ ਯੂਸਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। ਆਮੀਨ। जाओ ना बोझ उठाओ, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। आ जाओ ना बोझ उठाओ, प्यारा मसीहा लवेगा उठा।
बेपरवाही त्याग के पाई, बेपरवाही त्याग के पाई, सबनू बुलावे पालो रिहाई, बेपरवाही त्याग के पाई, सबनू बुलावे पालो रिहाई, भक्ति सुनहरी लवो ना गवा, प्यारा मसीहा लवेगा उठा, आ जाओ ना बोझ उठाओ, प्यारा मसीहा लवेगा उठा, प्यारा मसीहा लवेगा उठा, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। ਦੁਆਵਾਂ ਪਾਕ ਸ਼ਾਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਜਦੇ ਦਾ ਅਮਲ, ਐ ਇਲਾਹੀ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੀਕਰ ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐ ਮਿਹਰਬਾਨ ਯਿਸੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਕੱਖ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸਦਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਰੂਹ, ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਗੁਨਾਹੀ ਸ਼ਹਿਵਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਦੀਵੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦੀ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਇਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਏਗੀ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ। ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਦਿੱਤਾਰੀ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀ। ਆਮੀਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। कलवरी पर सुनता हूँ मैं
प्रभु यीशु की आवाज़, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी